تو بیاکھ قسم پجاو ستن تواتر مانوی امچ ایگزامپل کیا امیک ایگزامپل مثال متواتر مانوی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یعنی یہ حدیث پاک یتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ اس کو اپنے چہرے پر نہ ملتے نہ پھیر لیتے. اس حدیث سے دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے. یہ مثال اس کمی حدیث متواتر مانوی کہ یم سن ثابت گژھان کہ دعاس مز اتھ تھوٚد تلن یہ ثابت دپان تقریباً 100 حدیث اس سلسلے 100 کے قریب احادیث ہے جن میں مختلف موقع پر مواقع پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے الگ الگ چھنا اگر اس ونو متواتر کا الگ الگ مگر اس نفسی دعا وز ات تھوٚد تلن یہ تواترن ثابت آگو یم الفاظ کی کن جائے ایسی حدیث میں جس متواتر آس لیکن ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ ہے وہ تواترن ثابت ہے. اس کے بارے میں کہا حدیث تواتر تو نہیں پہنچی مگر اس قدر مشترک مفہوم ہے یعنی دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا یہ متواتر ہے. اگرچہ آخ حدیث امز نمو سہ تواتر ووتمت لیکن تمام احادیث کا جو نچوڑ ہے محاصل ہے وہ یہی ہے کہ رفع الیدین ان ہاتھوں کو اٹھانا ان دعا کے وقت وہ تواترن ثابت ہے. تو اچ ونان یہ ہسا گو تواتر مانوی یعنی ہاتھوں کو اٹھانا ان دعا ہاتھوں کو اٹھانا ان دعا تو یہ ہاتھوں کو اٹھانا یہی تواترن ثابت ہے مگر یہ الفاظ نے ایک حدیث کی کامد اپنا کہ یہ کوئی حدیث متواتر ہے متواتر تو نہیں ہے لیکن تمام حدیث ماحصل یا نچوڑ سہ ات مفہومس ووتمت امیک مفہوم یہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ تواترن ثابت ہے. ام کچھ بیاکھ قسم اسی باب سے ہے کہ حضور علیہ السلام سے متعلق معجزہ کا صدور کہ اگرچہ معجزات فردن خبر واحد یا خبر مشہور سے ثابت ہے لیکن جو روایت معجزات کا ذکر ہے وہ متواتر ہے. یعنی معجزات اگر اس وچو یم اگرچہ اکہ حدیث سے تواترن ات ثابت کی مگر یم زن معجزات کے حوالے یم تہ حدیث یا خبر مشہور ثابت ہے لیکن جن روایت معجزات کا ذکر ہے دپن تم تہ تقریباً وتمت متواتر یعنی تواتر کے درجے میں. پتہ رود اس بیاکھ مثال یس میں ون یتن تہ ونے متواتر عملی. متواتر عملی مثال وشو اس متواتر عملی کات ونان متواتر عملی متواتر عملی ونیاو اس ون کی یت زن ہتھ کنو ثابت کی لیکن ایک جماعت نے ایک بڑی جماعت نے ہر طبقہ میں ہر قرن میں اس پر عمل کیا تو اسی عمل کی بنیاد پر اس پر تواتر کا حکم لگا ہے تتھ اس ونان متواتر عملی. امش مثال کیا بہترین مثال کی وضو میں مسواک یعنی وضوس من مسواک کرن یہ تواتر عملن ثابت کیونکہ عملاً اگرچہ سنت ہے لیکن اس کی سنیت کا اعتقاد یعنی یہ تھون اعتقاد کی یہ سنیت کا اعتقاد اس کے سنت ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ فرض ہے کیونکہ یہ تواتر عمل سے ثابت شدہ ہے. لہذا اسی وجہ سے علماء نے لکھا محدثین نے لکھا کہ اس مسواک کے سنیت انکار کرے یعنی سنت آسن انکار کرے اللہ یاز باللہ اس کو لکھا یہ کفر ہوگا یعنی اس کی سنیت کا انکار کرنا کفر ہو. اتھے کن اگر اس وچو دہس راتس 5 نماز پڑھن یم 5 نماز عمل ات عمل درامت ہر کرنس میں روڑمت تو یہ وجہ شو کہ علماء کرام یہ بیان کورمت کہ یم اسی کے دیر رات میں 5 نمازوں کا ثبوت بھی اہل اسلام 5 وقت نماز پڑھتے آئے بالاتفاق تمام مسلمان چمن فارض مانتے حتیٰ غیر مسلم بھی اس سے واقف ہے کہ مسلمانوں کو یہاں ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. آ صورت اس پر ونن یہ ہسا گئی یہ 5 ٹائمن نماز پڑھیں یا وضوس میں مسواک کرن یہ ہسا یت پر عمل درآمد رودمت ات ونان یہ ہسا گو متواتر عملی. یہ بہترین مثال ہے متواتر عملی کا ات ون پتہ لاسٹ قسم اس میں ونیا تہ متواتر مثالی کات ونان میں ونیا تہ بیاکھ قسم یہ کہ متواتر استدلالی متواتر استدلالی کات ونو تو اس کی قسم آج میں آپ پڑھوں گا. امش ایگزامپل کیا امچ مثال متواتر عملی کی مثال آپ نے پڑھا متواتر استدلالی کات ونو اجماع خبر واحد اور قیاس کا حجت شرعی ہونا اس کی مثال ہے.
मुस्तवन यानी कि यमुक जन दलाइलो सहित ऐसे अंबार दलाइलो सहित ऐसे तवातुर साबित आत हासा छे सन मुतवातिर इस्तिदलाली इजमा खबर वाहिद और कयास का हुज्जत शरी होना ऐसे दलाइल से साबित है जो शुमार में लातेदाद है। यानी अगर इजमा खबर वाहिद और कयास यम त्रेनवे चीज यम हसा हुज्जत ये कम साबित दवन कि ऐसे दलाइल से साबित है यम दलाइल बेशुमार छ यम दलाइल लातेदार और मुख्तलिफ मौके पर मजबूर है। ये अलग अलग तो अगरचे जन्नी है मगर अगर वुचो सारे माहसल निचोड़ तो हासिल छो अकुई अमे एतबार वन कि हम हसा गई क्या ये मुतवातिर इस्तिदलाली से साबित है। मुतवातिर इस्तिदलाली की मिसाल आपने भी सुनी है पढ़ी है लास्ट वन कि यूजन हदीस मुतवातिर शो अमे हुक्म क्या मुतवातिर का हुक्म मुतवातिर का हुक्म यहाँ पर है कि हुक्म हदीस मुतवातिर इल्म कती यकीनी बदी का फायदा देता है। हदीस मुतवातिर ये कमुक फायदे दिवन अत क्या हुक्म छो तो मुसन्निफ बयान कर रहे हैं कि जो इल्म हदीस मुतवातिर है ये इल्म कती का फायदा देता है यानी यकीनी का फायदा देता है। इल्म यकीनी का फायदा बदी का फायदा देती है, रावियों से बहस नहीं की जाती है और अम के मजमून से उस इनकार करे अलियाज बिल्ला वो कुफ्र होता है। गोया कि तमाम हदीसों में जो सारी खुद स्ट्रॉन्ग तो मजबूत हदीस सुशासन हदीस मुतवातिर और हमेशा अमुक हुक्म ते खतरनाक अमुक हुक्म तमुत बयान करना कि यह सो इल्म कती यकीन फायदे दिवन जुन खास कर आगो इल्म नजरी तो ब्यागो इल्म बधी इल्म नजरी वो जो दलाइल वगैरह इस तरह से साबित हो जाता है या मन वैसे अम्मा जो सन खास अहम इल्म सुझे इल्म बदी तो ये कह रहे हदीस मुतवातिर इल्म कती यकीनी और बदी का फायदा देते हैं। हमेशा होने की यूजन हदीस मुतवातिर मुनकिर इनकार करे हैं तो वो क्या होता है कुफ्र होता है। यह हदीस का जो मजमून होगा हदीस मुतवातिर का उसका जो मुनकिर होगा अलियाज बिल्ला वो कुफ्र होता है। अत मुझे खास बहस दपन यमजन अमिक रावी मुतवातिर आसन तथ बहस कर अहम पॉइंट तो समझुन कि इस खबर हदीस बाकी कस्म वचन जैसे अजीज वचो गरीब वचो उस पर तो रावियों पर बहस होती है लेकिन जब हदीस मुतवातिर होती है मैंने कहा कि जिसको हर तबके में इतने रावियों ने रिवायत किया हो कि जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना ये मुहाल हो, आदतन भी मुहाल हो, अकलन भी मुहाल हो और इसका मजमून जो है वो हिस्सी होना चाहिए महज अकली और कियासी ना हो। इस वजह से जब हर तबके में इतने रावी का होना जितना झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल हो इस वजह से जो हदीस मुतवातिर होते हैं फिर उसके रावियों को नहीं देखा जाता। पत तम के रावियन पर बहस करने की जरूरत कि वो ऑलरेडी इतने बेशुमार हैं लातेदाद हैं अब क्या लुक लच्छा वन फलान जाए गो ये लुक सासा वन ये पत क्या वन अम फलानी ब्याक फिस्तानी बे जो बे कोत बे ये इसलिए जो हदीस मुतवातिर है उसके रावियों पर बहस नहीं की जाती है वह इल्म यकीनी बदी का फायदा देती है बस। तो खैर ये जन अत फन अत फनस मज मुख्तलिफ किताब आमद से लेखन इस नवियत की मुख्तलिफ तसानीफ जो है मारिज वजूद में आई जो इल्म मुतवातिर पर है या हदीस मुतवातिर पर है हदीस मुतवातिर के फन में आई है। आज सिलसिलस में क्या किताब तारुफ करो इसी पेज जैसे अल फवाइदुल मुतकासिरा फिल अखबार मुतवासिरा ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की है। इसी तरह अल हज़ारुल मुतनासिरा फिल अखबार मुतवासिरा ये भी अल्लामा जलाल सयूती के कतफुल अज़ार सयूती के है। नज़ुल मुतनासिर मिनल हदीसिल मुतवातिर लिल कतानी की है। इस तरह ही मुख्तलिफ फ़न की मुख्तलिफ किताबें हैं इस फ़न में। तो इंशाअल्लाह आइंदा जो दर्स होगा वो मज़ीद इसकी जो दूसरी किस्म होगी यानी अभी हमने पढ़ा मुतवातिर इसके अलावा जो गहरे मुतवातिर है उस पर बहस करेंगे इंशाअल्लाह। इस उम्मीद करूँ कि आज जो हदीस मुतवातिर डिफिनीशन पर खास कर हदीस मुतवातिर कत मनो तम पर तमिक हुक्म क्या और तमिक अकसाम कड़ेस क्या मुतवातिर इसनादी मुतवातिर अमली मुतवातिर लफ्जी मुतवातिर मानवी और मुतवातिर इस्तिदलाली यम अकसाम कर थे तो इंशाअल्लाह ज़हनस मज और बिलखुसूस जो हमने इसके एग्जाम्पल्स आपको सुनाई हैं वो भी आप जहन में रखें ताकि उन डिफिनीशंस को समझने में समझाने में सहूलियत हो जाए एग्जाम्पल्स के जरिए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखें हमको भी सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।